یہ ڈرائیونگ تو بہت عمدہ ہے۔ نوازش: ویسے سرفراز میاں، تمہارے بارے میں کوئی تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی؟ کیا در حقیقت رشید سے تمہارا کوئی دور کا رشتہ نہیں ہے؟ دور کا رشتہ نہیں ہے نواب صاحب۔ کیا مطلب؟ بہت نزدیک کا رشتہ ہے میرے لیے۔ وہ بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے، بے حد نیک انسان ہے وہ، فرشتہ صفت، میرے بچپن کا دوست ہے، لیکن بے حد خوددار اور حساس۔ پورا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن کیا مجال جو اس نے اپنی محدود ضرورتوں کے علاوہ کچھ لیا ہو۔ سچ پوچھو میاں تو میرے لیے بھائی کی حیثیت رکھتا ہے، ناز کرتا ہوں اس کی محبت پر میں۔ جی بلا شبہ ایسے ہی آدمی ہے وہ، نہ صرف وہ بلکہ اس کے گھر کے افراد بھی، صالح والدین کی اولاد بھی صالح ہوتی ہے۔ ویسے تم میرے بارے میں مشکوک نہ ہونا، کوثر بھی بری لڑکی نہیں ہے، اس کے بگڑنے کی وجہ میں بتا چکا ہوں۔ رشید صاحب کی بے پناہ محبت نے کوثر صاحبہ کی باتوں کا احساس کیا تھا، ورنہ میں نے ان کی باتوں کا کبھی برا نہیں منایا تھا۔ کبھی منانا بھی مت بیٹے، میرے اوپر احسان ہوگا، شرمندہ نہ کریں نواب صاحب۔ لیکن میاں بڑے چالاک ہو جی، اپنے بارے میں گفتگو پھر غور کر میں عرض کر چکا ہوں نا، معمولی حیثیت کا انسان ہوں، تعلیم حاصل کر لی تھی، ملازمت کی تلاش میں تھا کہ راستے میں رشید صاحب مل گئے۔ یوں سمجھے قسمت نے یاوری کی، ورنہ نہ جانے کہاں کہاں دھکے کھانے پڑتے۔ والدین ہیں؟ یہ سوال بڑا عجیب تھا۔ میرے والدین موجود تھے، جیسے بھی تھے ان کی زندگی مجھے عزیز تھی۔ جی ہاں۔ کہاں ہے؟ ایک چھوٹے سے دیہات میں۔ میاں اس دیہات کا کچھ نام بھی تو ہوگا؟ جی ہاں، حیات پور۔ میں نے ایک فرضی نام، حیات پور، سنا نہیں کبھی، شاید بہت ہی غیر معروف ہے۔ جی ہاں۔ بہن بھائی بھی ہوں گے؟ بڑا غلط موضوع چھڑ گیا تھا، لیکن میں نواب صاحب کو روک نہیں سکتا تھا، چنانچہ جھوٹ بولتے رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ جی ہاں ہیں۔ والد کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی زمین ہے، وہی کاشت کرتے ہیں۔ خوب، انہیں کچھ بھیجتے ہو؟ دوسرے بھائی کھاتے پیتے ہیں، والدین مطمئن ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اپنا فرض بھی پورا کرو بیٹا، والدین کے بہت حقوق ہوتے ہیں۔ میرے دل پر ایک گھونسا سا لگا۔ میں نے والدین کے حقوق سے کب انکار کیا تھا، لیکن خود والدین نے میرے حقوق تسلیم نہیں کیے تھے۔ جیپ خاموشی سے سفر کری۔ نواب صاحب کے سوالات نے مجھے گھر یاد دلایا۔ میرے ذہن پر ایک عجیب سی اداسی مسلط ہو گئی۔ نواب صاحب بھی خاموش ہو کر کسی سوچ میں ڈوب گئے۔ کافی دیر تک یہ خاموشی طاری رہی۔ سرفراز میاں: جی نواب صاحب؟ میرا خیال ہے گھر یاد آ گیا۔ میاں جب جی چاہے چھٹی لے کر گھر آنا، فکر کی کیا بات ہے؟ اور یوں بھی گھر کی چار دیواری مردوں کے لیے نہیں ہے، مرد گھر سے باہر ہی اچھا لگتا ہے۔ جی ہمیں دیکھو، گھر بار ہوتے ہوئے بھی دربدر ہیں، کبھی افریقہ میں، کبھی امریکہ، کبھی جاپان کے جنگلات میں بھٹک رہے ہیں، تو کبھی کینیا میں۔ اور سچ پوچھو تو میاں زندگی یہی ہے۔ تم نے افریقہ سے دلچسپی ظاہر کی تھی۔ جی ہاں۔ کیا تمہیں سفر سے دلچسپی ہے؟ بے حد۔ تب پھر اگر جی چاہے تو ہمارے ساتھ چلو، اس بار افریقہ ہی جانے کا پروگرام ہے۔ لیکن رشید میاں تمہیں اجازت نہیں دیں گے؟ میں ان سے اجازت حاصل کر لوں گا۔ اور تمہارے گھر والے؟ اس سوال پر میں خاموش ہوں۔ نواب صاحب کی ذہنی روبی کسی اور طرف چلی گئی۔ اس کے بعد اس بارے میں کوئی اور گفتگو نہیں ہوئی۔ نواب صاحب بالکل خاموش ہو گئے۔ جیپ سفر کرتی رہی اور پھر ہم شادرے میں داخل ہو گئے۔ رانا فاروق احمد کی کوٹھی شادرے میں اپنی مثال آپ تھی، عظیم الشان، وسیع و عریض۔ جیپ کوٹھی میں داخل ہوئی، خود رانا صاحب نے ہمارا استقبال کیا تھا۔ یہ بھی ایک تنومند انسان تھے، سرخ و سفید اور وجیح۔ بڑی گرمجوشی سے ہاتھ پھیلا کر وہ ہماری طرف لگے۔ آہا فیروز، میرے دوست، طویل عرصے بعد تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ دیکھ لو خوب جی بھر کے دیکھ لو، ہم ہیں ہی دیکھنے کی چیز۔ بالکل نہیں بدلے تم، بالکل بھی نہیں بدلے یار۔ تمہیں دیکھ کر تو ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم بھی تمہاری طرح آوارہ گردی کرنے نکل جائیں، زندگی کا جمود تو ٹوٹے گا۔ آہستہ بولو فاروق میاں، بھابھی نہ سن لے، کوٹھی کی چھت پر لے جا کر دھوپ میں 1.5 گھنٹہ مرغا بنائیں گی۔ نہ بھائی، یہ تیرے بس کی بات نہیں، فضول باتوں سے پرہیز کیا کر۔ کیا بکواس ہے یار۔ رانا صاحب جھیپے ہوئے انداز میں میری طرف دیکھ کر بولے، ہیں یہ کون ہے؟ ان سے تو تعارف کراؤ۔ سرفراز احمد، شکل سے اندازہ نہیں ہوتا ہمارا ہی بچہ ہے۔ او، مجھے رانا فاروق احمد کہتے ہیں سرفراز میاں۔ آئیے آپ لوگ اندر آئیے۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی انہوں نے ہاتھ لگایا۔ ارے رخسانہ جبھی، دیکھو تمہارے فیروز چچا آئے ہیں، رخسانہ۔ اور چند لمحوں کے اندر تقریباً نصف درجن لڑکے اور لڑکیاں ہمارے گرد جمع تھے۔ وہ سب نواب فیروز الدین سے ان کے سفر کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ بڑے ہنسمکھ لوگ تھے، خوب قہقہے اڑ رہے تھے، اور نواب صاحب بچوں میں بچہ بن جانے والے۔ فیروز انکل، آپ نے تو تعارف کرایا ہی نہیں۔ ایک نوجوان نے، تمہاری نالائقی ہے، تم نے درخواست ہی نہیں کی۔ ہم درخواست کرتے ہیں نا فیروز چچا۔ یہ سرفراز ہیں میرے عزیز، بے حد صالح نوجوان ہیں،
یہ تو इनके नाम से ही जाहिर है। एक शरीर से लड़की ने कहा और दूसरी लड़कियां हंस पड़ी। कहे उड़ते रहे, सभी उनमें शरीक थे। फिर दरवाजे से एक बावकार खातून अंदर दाखिल हुई। पेशानी पर शिक ने उनकी सख्त मिजाजी का इजहार कर दिया। कहे इस तरह रुक गए जैसे यहाँ कोई ताज़ियती इज्तिमा शुरू हो गई। यहाँ तक कि खुद राणा साहब भी संजीदा हो गए। आदाब भाभी हुजूर। आदाब फिरोज भैया, कैसे हैं आप? खातून का लहजा नरम। बस दुआएं हैं आपकी भाभी, और हमेशा शामिल हाल रहती हैं, वरना खैर कहाँ हमारी। भाभी साहबा ठीक है, दुआ है आप। कौसर कैसी है? वैसी है जैसी थी। अब तो कहीं नहीं जाओगे ना फिरोज भैया? मेरा ख्याल है तुम्हें आवारागर्दी तर्क कर देनी चाहिए। बस भाभी, यही सोचकर वतन वापस आ गया हूँ कि अब बाकी वक्त अल्लाह अल्लाह करके गुजारूंगा। फिरोज साहब मिसमिनी सी शक्ल बनाए बैठे थे। नामुमकिन। राणा साहब बोलते, क्या मतलब? मेरा मतलब है कि ये और रुक जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता बेगम। इनके पैरों में तो घंटियां बंधी हुई हैं। सब तुम्हारी तरह नहीं है, कभी संजीद के करीब से नहीं गुजरती, बच्चों में बैठे ठीठी करते रहते हो। बेगम फारूक अहमद नाक मुंह चढ़ाते हुए बोली, दुरुस्त दुरुस्त फरमाया आप। फारूक साहब जल्दी से बोले, आप खैरियत से तो है ना भाभी हुजूर? फिरोज साहब ने मौजू बदलते हुए कहा, बस मियाँ, अल्लाह का शुक्र है। अख्तर बहन ने बहुत अरसे से घर का रुख नहीं किया, और कौसर बेटी को देखे भी बहुत दिन गुजर गए। मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ भाभी हुजूर, क्या अर्ज कर सकता हूँ। इसीलिए तो कह रही हूँ कि अब आवारागर्दी तर्क कर दो। अरे जबीन बेटे, नाश्ते का क्या प्रोग्राम है? तैयार है अब्बू? तो लगवाओ, शिकार को देर हो रही है। शिकार? तो हाँ बेगम, दरअसल मुझे इन बेजुबान जानवरों की शिकार से कोई रग़बत नहीं। ये तो बस अपने फिरोज मियाँ हैं, अल्लाह इन्हें अक्ल दे। बाहर जाकर देखो, बंदूकों से लैस होकर आए हैं। अब इतने अरसे बाद आए हैं तो मना भी क्या करो। खैर अल्लाह मालिक। तो आप भी जा रहे हैं? अरे लो, परदेसी आदमी है, मैं ना जाऊँगा तो बुरा नहीं मानेंगे ये। वैसे हर्ज भी क्या है? जी भाभी, शिकार किए हुए तीतर तो आपको भी बेहद मरगूब हैं, आपके लिए भी लेकर आएंगे। बेगम साहबा खामोश हो। मैं अंदाज़ा लगा चुका था कि फारूक साहब अपनी बेगम साहबा से खौफज़दा हैं। वो उन्हें शिकार की इजाज़त नहीं देती, लेकिन फिरोजुद्दीन साहब की वजह से खामोश हो गई थी। बहरहाल मेरी तरफ कोई तवज्जो ना दी गई, और थोड़ी देर के बाद हम नाश्ते के कमरे में चले। नाश्ते से फारिग होकर हम दूसरे कमरे में आ गए। बेगम साहबा अंदर चली गई थी। मियाँ, जल्दी से रवानगी की तैयारियाँ करो। वो हमारी साली साहबा है ना, वो नाजिल होने वाली है, अगर आ गई तो कपला हो जाएगा। फारूक साहब राजदाराना अंदाज दे दो। मैं क्या तैयारियाँ करूँ? मैं तो तैयार हूँ। मैंने भी नूरुद्दीन से तमाम तैयारियाँ मुकम्मल करा ली हैं। इन लड़के लड़कियों ने भी मेरे साथ भरपूर ताउन किया है, इन्हें भी साथ लेकर जाना पड़ेगा। ज़रूर ले चलो, लेकिन शिकार में ये कहा मारी मारी फिरेंगी। फिरोजुद्दीन ने कहा, इन लोगों का मकसद पिकनिक है, किसी एक जगह डेरा डाल देंगे, उन्हें वहाँ छोड़ देंगे और हम शिकार को निकल खड़े होंगे। हाँ हाँ, ये ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो फिर चलें। बिस्मिल्लाह। नवाब फिरोजुद्दीन साहब ने कहा, मैं बस चंद मिनट की इजाज़त चाहता हूँ। फारूक साहब कहकर बाहर निकल गए। राणा साहब बाहर गए और तकरीबन 15 मिनट बाद उनका मुलाजिम हमारे पास आया। राणा साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं जनाब। कहाँ? हुजूर वो तो बाहर निकल गए हैं, मैं आपके साथ चलूँगा। ओह अच्छा अच्छा। नवाब फिरोजुद्दीन हंसने लगे। फिर वो मेरे साथ बाहर निकला है, बीवी से बहुत डरता है। जी, मैंने जवाब दिया। बाहर निकलकर हम जीप में बैठ गए। मुलाजिम हमारे साथ था। हम कोठी से काफ़ी दूर निकले। कोठी से काफ़ी दूर 2 जीपें खड़ी थी। एक जीप में राणा फारूक साहब चंद मुलाजमों के साथ बैठे थे, दूसरी में उनकी निस दर्जन औलाद विराजमान थे। दरअसल बेगम साहिबान हंगामों से बहुत हौलती हैं सरफराज मियाँ, अक्सर हादसात की खबरें पढ़ती रहती हैं, इसीलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि खामोशी से निकल जाऊँ। फारूक साहब ने झेपे हुए अंदाज में कहा, चलो भाई गाड़ी आगे बढ़ाओ। फिर उन्होंने हाथ से इशारा किया और तीनों जीपें आगे बढ़ गईं। फिर हम शादरा के खूबसूरत नवा में पहुंच गए। यहाँ बड़े दिलकश जंगलात थे, चारों तरफ सब्ज़ाज़ार। एक झील के किनारे जीपें रोक ली गईं। मुलाजमीन जल्दी जल्दी खैमे नस्ब करने लगे। राणा साहब ने अपनी निगरानी में खैमे नस्ब कराए, फिर अपनी बंदूक ली और 2 मुलाजिमों को जीप में बिठाकर लड़के और लड़कियों से बोले, लो भाई तुम लोग मनाओ पिकनिक, हम चले शिकार को। अब्बू हम नहीं जाएंगे क्या? रुखसाना ने पूछा। जी नहीं, आप आई हैं पिकनिक मनाने, शिकार खेलने नहीं, तो गलत हरकत ना होने पाए, उन्होंने कहा। एक मुलाजिम ने जीप का स्टीयरिंग संभाल लिया और हम जंगलों में घुस गए। बिलाशुबा शिकार से भरा हुआ जंगल था। हिरनों की डारें नजर आ रही थी। राणा साहब और नवाब साहब बंदूकें संभाले बैठे थे। नवाब फिरोजुद्दीन साहब के पास 2 बंदूकें थी, जिनमें एक छर्रों वाली थी, दूसरी 303 के कारतूसों की थी। मेरे हाथों में खुजली हो रही थी, लेकिन मैं बुझे दिल के साथ बैठा था। जाहिर है मेरी हैसियत एक मुलाजिम की थी, लाख मुझे अहमियत दी जा रही थी, लेकिन मुझे अपनी औकात का एहसास रखना था। चुनांचा मैं खामोशी थी। फिर एक पाड़ा पड़ा।
नवाब साहब और राणा साहब ने बंदूकें संभाल ली। दोनों ने बैक वक्त फायर किया। बज़ाहिर निशाना खाली जाने का कोई इम्कान ना था, लेकिन पाड़ा उछलकर भाग गया। अरे! नवाब साहब के मुंह से निकला। हैरत है। राणा साहब भी बोले, हैरत की क्या बात है, तुम्हारा निशाने गलत है। गोली तो तुमने भी चलाई थी। राणा साहब खिलखिलाकर बोले, यकीनन मेरी गोली तुम्हारी गोली से टकरा गई होगी। दोनों हंस पड़े। चलो भाई, अब आगे बढ़ो, लेकिन एक बात तय कर दी जाए। क्या? दोनों गोलियां बैक वक्त नहीं चलेंगी। हाँ हाँ, ये ठीक है। एक बार शिकार मैं करूंगा, दूसरी बार तुम। बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत सामने आ जाएगी। फिर एक हिरन पर नवाब फिरोज ने गोली चलाई और मैंने अंदाजा लगा लिया कि उन हजरात का निशाना बस यूं ही सा है। किसी होल पर गोली चलाकर कामयाब हो सकते हैं, अकेले जानवर को शिकार करना उनके बस की बात नहीं। राणा साहब खूब उछले थे और नवाब फिरोज चेपे चेपे नजर आ रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी भी कलई खुल गई। इस बार उन्होंने पाड़े के एक जोड़े पर फायर किया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। वाह, दोनों शिकार हो गए। अम्मा आज कुछ गड़बड़ है, वरना अक्सर शिकार खेलने आता रहता हूँ। ओह सुनो, देखो तीतर है। यकीनन मियाँ इन झाड़ियों में तीतरों के पाड़ है। चरे वाली बंदूकें उठाई गई और सब नीचे आ गए। हम सब दबे पांव तीतरों की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तीतर का शिकार सबसे मुश्किल है। इस परिंदे को मारने के लिए एक खास तकनीक इस्तेमाल की जाती है। मैं जानता था कि उसका शिकार इन जैसे अनाड़ी लोगों के लिए मुश्किल है। फिर वही हुआ। राणा साहब ने गोली चलाई और तीतर इत्मीनान से उड़कर दूर जा बैठा। अब फिरोजुद्दीन साहब तीतर का निशाना ले रहे थे, लेकिन मैंने उनके हाथ पर हाथ रख दिया। क्या हुआ? नवाब साहब हैरत से बोले, तीतर पर बराह रास्त निशानेबाजी बेकार होती है जनाब। क्यों? इस परिंदे के जिस्म में बड़ी फुर्ती होती है। धमाका सुनते ही अपनी जगह छोड़कर ऊपर उठता है, चुनाचा निशाना बेकार हो जाता है। आप जमीन से तकरीबन 5-6 फुट बुलंदी पर निशाना लगाएं, तीतर शिकार हो जाएगा। अच्छा। फिर नवाब साहब ने मेरी हिदायत पर अमल करके फायर किया और दूसरे ही लम्हे 4-5 तीतर ढेर हुए। खुद नवाब साहब को भी गुमान नहीं था कि तीतर तो तीतर, उसके पर भी चढ़ सकेंगे, लेकिन जो कुछ हुआ वो सामने था। राणा साहब ताज्जुब से नवाब साहब को देख रहे थे और नवाब साहब की खुशी का ठिकाना न था। बेशतर तीतर कब्जे में कर लिए। नवाब फिरोज का चेहरा खुशी से लाल हो रहा था। आइए क़िबला राणा साहब, आप भी कोशिश फरमा लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप क्या समझते हैं सिर्फ आप ही शिकारी हैं? राणा साहब ने थूक निकलते हुए कहा और फिर वो तीतर के पाड़ की तलाश में निगाहें दौड़ाने लगे, लेकिन वो बराह रास्त तीतर का निशाना ले रहे थे और नतीजा फिर वही हुआ। नवाब फिरोज ने उनका खूब मजाक उड़ाया और राणा साहब ने झल्लाहट में 2-3 पाड़े खराब किए, फिर झंझला कर बंदूकें फेंक दी। ये सियानी बिल्ली खंबा ही नोचती है। नवाब साहब ने कहा लगाया, इत्तेफाक है मियाँ, एक बार फिर निशाना लगाओ तो जाने हम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, फिरोज साहब बोले और पाड़ की तलाश होने लगी। बहुत जल्द उनको एक पाड़ मिल गई और उन्होंने मेरी बताई हुई तकनीक पर अमल किया। चनाचा इस बार भी 6 परिंदे गिरे थे, लेकिन फिरोज साहब को इस बार कुछ एहसास हुआ। अब वो मेरी तरफ मुतवज्जो थे और आंखें फाड़ कर मुझे देख रहे थे। मैं उनके इस अंदाज पर बौखला गया। हैं? इधर आओ मियाँ, अरे इधर आओ, बखुदा कैसे अहमक हैं हम भी हैं। मैं उनके करीब पहुंच गया। राणा साहब बददिल से हो गए थे और बेजारी से मुलाजमों को देख रहे थे, जिन्होंने तड़पते हुए तीतरों को ज़िबा कर लिया था। यानी क्या मतलब हुआ इस बात का? जी मैं कुछ समझा नहीं। ये तीतर के शिकार की तकनीक, मेरा मतलब ये आपको कहाँ से मालूम हुई? बस जी, कुछ शिकारियों की सोबत रही है। गोया आपको भी शिकार का शौक है? जी हाँ। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं क्या अर्ज़ करता, गोया दिल ही दिल में आप अब तक हमारा मजाक उड़ाते रहे होंगे हैं? हरगिज़ नहीं नवाब साहब, मैं ये जुर्रत कैसे कर सकता हूँ? साहबजादे, बहुत गहरे मालूम होते हो तुम। चलो शराफत से बंदूक उठाओ और सज़ा के तौर पर 2 पाड़े शिकार करो। ना कर सके तो कोई दूसरी सज़ा तजवीज़ की जाएगी। जो हुक्म नवाब साहब। तीतर समेट लिए गए। नवाब साहब ने बंदूक मेरे हाथ में थमा दी। हम जीपों में सवार होकर पहाड़ों की तलाश में निकल खड़े हुए। बहुत जल्द एक पहाड़ा नजर आ गया। मैंने राणा साहब के कंधे पर बाजू रख दिया, क्योंकि उस वक्त जीप वही ड्राइव कर रहे थे। उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा। खूब, तो आप भी इकलौते पाड़े को मारेंगे? ठीक है, बिस्मिल्लाह। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा, तुम लोग उतर जाओ, इसे ज़िबा करना है। मैंने मुलाजमों से कहा। वो सब जीप की अकबे सिंध उतर गए। मैंने पाड़े की शिस्त लेकर फायर कर दिया। मजाल थी उसकी जो बच जाता। दूसरे लम्हे वो उछल कर जमीन पर आ रहा और मुलाजिम तेजी से उसकी तरफ दौड़े। वो मारा! नवाब साहब ने पुरजोश नारा लगाया। राणा साहब झेंप कर सर खुजा रहे थे। मौत आ गई थी कमबख्त की, हिल ही नहीं रहा था अपनी जगह से। वो झेपे हुए अंदाज में बोले। मैं हंस पड़ा। कमाल है भाई, ये तो वाकई कमाल हो गया। नवाब साहब अब बार बार अजीब सी निगाहों से मुझे देख रहे थे। पाड़ा जीप पर रख लिया गया। हम दूसरे पाड़े की तलाश में चल पड़े।
میں نے رانا صاحب سے ڈرائیونگ سیٹ خود لے لی تھی، جس پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ بندوق بھی میں نے اپنے پاس رکھی۔ نہ جانے کیوں ایک طویل عرصے کے بعد میرے ذہن میں جولانی سی آ گئی تھی، شاید اس لیے کہ بہت عرصے کے بعد اپنا پسندیدہ شغل ملا تھا۔ بہرحال میں ڈرائیونگ کرتا رہا۔ ایک جگہ نواب صاحب نے میرا کندھا بھینچا۔ ہرنوں کی ایک ڈار نظر آ رہی تھی۔ یہاں نہیں نواب صاحب، رانا صاحب کو اعتراض ہوگا۔ اجی آپ شکار کریں، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ رانا صاحب بولے، لیکن میں نے جیب بڑھا دی اور ہرنوں کی ڈار کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن بہت جلد ہی ایک تنہا پاڑا اور نظر آ گیا۔ میں نے جیپ روکنے کی بجائے اس کی طرف دوڑا دی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے جیپ کا ہارن زور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ رانا صاحب اور نواب صاحب ہکا بکا رہ گئے۔ مارے حیرت کے ان کے منہ سے آواز نہیں نکل سکی۔ پاڑا اچھل کر بھاگا تھا۔ تب میں نے جیپ اس کے ساتھ لگا دی۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا، دوسرے ہاتھ سے میں نے بندوق اٹھا لی۔ پاڑا 7-7 فٹ لمبی چھلانگیں لگا رہا تھا، لیکن یہاں درخت نہیں تھے جو وہ نگاہوں سے اجل ہو جاتا۔ ارے کیا کر رہے ہو میاں، یہ تو خطرناک ہے۔ رانا صاحب کے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ جہاں حضور اجازت دیں گے اسے مار دوں گا، جہاں تک حکم ہو دوڑاتا رہوں گا۔ مار لو مار لو، نواب فیروز چلائے۔ اجازت رانا صاحب؟ میں نے مسکراتے ہوئے بندوق بغل میں دبائی۔ جیپ میں نے ابھی روکی نہیں تھی اور رانا صاحب نے بادل ناخواستہ گردن ہلا دی۔ دوسرے ہی لمحے میں نے فائر کیا اور پاڑا اچھل کر نیچے آ گرا۔ کمال ہو گیا، واللہ یہ تو کمال ہو گیا، رانا صاحب بے ساختہ بولے۔ میں نے جیپ روک دی۔ ماشاء اللہ سرفراز میاں، ماشاء اللہ، نواب فیروز نے ڈھال سے لہجے میں بولے۔ اس پاڑے کو لے کر ہم دو واپس چل پڑے۔ راستے میں گھر لے جانے کے لیے تیتر کا شکار کیا گیا اور یہ کام بھی میرے لیے مشکل نہ تھا۔ میں نے نشانے بازی کے وہ کمالات دکھائے کہ دونوں حضرات دنگ رہ گئے۔ ایک فائر کر کے تیتروں کے غول کو اڑا دیا اور یکے بعد دیگرے فائر کر کے پورے غول کو گرا لیا۔ دونوں شکاری گنگ ہو کر رہ گئے۔ پھر ہم واپس خیموں میں پہنچے۔ لڑکے لڑکیاں تفریحات میں مشغول تھے۔ تیتر تیار کیے گئے، پھر کھانا اڑایا گیا، لیکن نواب صاحب کچھ زیادہ ہی خاموش تھے۔ شام تک تفریح رہی اور پھر ہم واپس چل پڑے۔ رات کی تفریحات بھی دلچسپ تھیں۔ مجھے اور نواب صاحب کو ایک ہی کمرہ دیا گیا تھا۔ ہنگامے ختم ہوئے تو ہم سونے کے لیے آ گئے۔ نواب صاحب نے مجھے بے تکلفی سے آرام کرنے کی اجازت دی۔ وہ خود گہری سوچ میں گم تھے۔ پھر وہ اچانک بول اٹھے، اور تم ڈرائیوری کر رہے تھے؟ جی، اور وہ احمق لڑکی تمہاری بے عزتی کرتی تھی؟ میں سمجھا نہیں نواب صاحب۔ میاں بتا دو، آخر تم ہو کون؟ نواب صاحب، میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا، میاں میں برا آدمی نہیں ہوں، بخدا وعدہ کرتا ہوں تمہارا جو بھی راز ہوگا اسے ہمیشہ راز رکھوں گا۔ نواب صاحب، آپ میرے بزرگ ہیں، میں آپ کا ملازم، لیکن آپ کے رویے نے یہ احساس میرے ذہن سے مٹا دیا ہے۔ میری شخصیت میں کوئی فریب نہیں ہے۔ عرض کر چکا ہوں، بہت سے بہن بھائی ہیں، گھر والوں کو میری کوئی خاص ضرورت نہ تھی، میں نے گھر چھوڑ دیا۔ یہاں آ رہا تھا کہ راستے میں رشید صاحب سے ملاقات ہو گئی، صرف اتنی سی کہانی ہے۔ تو گویا گھر والوں سے ناراض ہو گئے تھے؟ جی نہیں، مجھے حکم دیا گیا تھا کہ گھر سے نکل جاؤں۔ اوہ، کیسے ناقدر شناس لوگ تھے۔ لیکن میاں تمہارا خاندان شرفا میں گنا جاتا نواب صاحب، والد انتہا پسند انسان ہے۔ نام کیا ہے ان کا؟ میں شرمندہ ہوں، نہ بتا سکوں گا۔ اوہ، بس یہی ایک سچ ہے؟ خیر میاں، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ بڑی عمدہ شخصیت کے مالک ہو، انسان کو خوب متاثر کر لیتے ہو، اور نشانہ تو تمہارا کمال کا ہے۔ نواب صاحب کافی دیر تک میری نشانے بازی کی تعریف کرتے رہے، پھر ہم سو گئے۔ دوسرے دن ہم نے جانے کی اجازت طلب کی اور واپس چل پڑے۔ جیپ بدستور میں ڈرائیو کر رہا تھا اور نواب صاحب میرے نزدیک بیٹھے تھے۔ وہ خاصی گہری سوچ میں گم تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ میری طرف سے الجھے ہوئے ہیں۔ بہرحال میں خاموشی رہا۔ اپلوڈز کے نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹے کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔